MRA PAM technique, right? MRA PM technique. So now in today's class, we are going to discuss about this MRA quadrature amplitude modulation technique. MRA quadrature amplitude modulation technique. So it is like quadrature amplitude, nothing but like we discussed already, quadrature phase shift keying. So there, how many pulse shaping filters we considered in quadrature phase shift keying? Two pulse shaping filters. Why did we consider two pulse shaping filters? Two carriers. Two carriers. Why did we consider two carriers? To transmit 2 bits. To transmit 2 bits of data, we considered two carriers or two pulse shaping filters, right? So when we are considering these carriers or pulse shaping filters, what is the main criteria that we need to consider? What is the main criteria that we need to consider while taking these pulse shaping filters? Matched filter. Matched filter. That matched filter is different, na? Which is also known as quadrature amplitude modulation, right? So basically, when we are considering pulse shaping filters, more than one pulse shaping filter, those pulse shaping filter must belong to the signal space. Must belong to the signal space. When those two signals will belong to signal space, when they are orthonormal. When they are orthonormal. What is meant by orthonormal? So the signal that we are considering must be consists of unit energy, and at the same time those two signals must be orthogonal to each other. Orthogonal to each other. That is nothing but orthonormality. Orthogonality plus at the same time normality means which is nothing but energy must be unity. Energy must be unity. Right. So this quadrature amplitude modulation is also similar to QPSK. Like there we consider two symbols like A1 and A2 we considered, and we transmitted signal like A1 into P1 of t plus A2 into P2 of t, like that we transmitted a signal, right? So it is a kind of so it is a kind of quadrature phase shift keying, and we consider two pulse shaping filters. Consider two pulse shaping filters, P1 of t and P2 of t. P1 of t and P2 of t. So those two pulse shaping filter P1 of t means x of t is equal to what we are doing, we are transmitting A1 into P1 of t plus A2 into P2 of t. రైట్, అంతే కదండి మనం చేసింది. టూ సెపరేట్ సింబల్స్ కి టూ సెపరేట్ పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి తీసుకొని మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నట్టు టూ డిఫరెంట్ పిఏఎం సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నట్టే కదా, అవునా కదా? మనం బేసిక్గా పిఏఎం అంటే ఏం రాస్తున్నాము, ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాం, రైట్? పిఏఎం అంటే ఏం తీసుకున్నాము, ఏదైతే సింబల్ తీసుకున్నామో ఆ సింబల్తో పాటు పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో కాబట్టి దీన్ని మనము
టూ డిఫరెంట్ పిఏఎం సిగ్నల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు కదా, టూ డిఫరెంట్ పిఏఎం సింబల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు కదా, అవునా కదా. ఇదొకటి పిఏఎం, ఇదొక పిఏఎం కింద తీసుకోవచ్చు, రైట్. సో కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేనేం చేస్తున్నానంటే, మనం ఏదైతే ఎంఆర్ఏ పిఏఎం టెక్నిక్ ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసామో దానితో కంపారిజన్ చేసి ఈ క్వాడ్రేచర్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది నేను డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, మనం ఏదైతే లాస్ట్ క్లాస్లో ఎంఆర్ఏ పిఏఎం టెక్నిక్ ఏదైతే డెరైవ్ చేసామో, సో ఆ టెక్నిక్ని మనం క్యూఏఎంతో కంపారిజన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఎంఆర్ఏ క్యూఏఎం టెక్నిక్ కూడా నేను ఇక్కడ డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎంఆర్ఏ క్యూఏఎం టెక్నిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎంఆర్ఏ పిఏఎంలో మనం ఏం చేసాము, ఓన్లీ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ టీ మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది, రైట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్వాడ్రేచర్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటున్నాయి, రైట్. అక్కడ ఏముంటున్నాయి, టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ కి మనం ఏం చేసాము, టూ డిఫరెంట్ పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నాము. సో వెన్ we compare this with MRA PAM, so we are having two separate MPAM techniques, right. So we are having two separate, so when we compare it with PAM, the above expression represent two separate PAM symbols. సో బేసిక్గా నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం ఏదైతే సింబల్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తున్నామో దోస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ ఐడెంటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అని చెప్పడం జరిగింది, అవునా కదా. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే సింబల్ జనరేట్ చేస్తున్నామో దోస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ ఐడెంటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A1 and A2 are independently identically distributed. Independently and identically distributed, right. So this belongs to PAM constellation. సో ఎట్లాగా ఏంటిది అనేది కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేద్దాము, ఓకే. సో P1 of t and P2 of t ఏమేమి తీసుకుంటున్నాము, P1 of t is equal to under root 2 by t cosine 2 by fct, and P2 of t is equal to under root 2 by t sine 2 by fct. So here the value of t lies in between the range of 0 to capital T, and where capital T is equal to some integer multiple of inverse of the carrier frequency that we are considering. So where k value is the number of clock cycles per the symbol duration, right. So and at the same time మనము ఏమని చెప్తున్నాము, ఏదైతే పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నామో these must be orthogonal to each other. So here P1 and P2 are, here P1 of t and P2 of t are orthogonal to each other, orthogonal to each other, and at the same time their energy EP is equal to 1.
ఓకే, సో ఇది మనము సిగ్నల్ స్పేస్ కి బిలాంగ్ అవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ మనము ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎమ్ఏరే క్యూఎం లో, ఎమ్ఏరే పిఏఎం లో మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ అనేవి మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరిగింది, ఎం నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో బేసిక్ గా QPSK లో వచ్చినప్పటికి మొత్తం మనం ఎన్ని లెవెల్స్, ఎన్ని వేవ్ ఫార్మ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామండి QPSK లో వచ్చేటప్పటికి? హలో, QPSK లో వచ్చేటప్పటికి మనం ఎన్ని వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతోంది? 2 వేవ్ ఫార్మ్. ఎన్ని వేవ్ ఫార్మ్స్? 4 వేవ్ ఫార్మ్స్, రైట్, అవునా కదా? సో అంటే ఏంటిది, మనం ఏమని రాస్తున్నాము, x ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ఇంటూ p1 ఆఫ్ t ప్లస్ a2 ఇంటూ p2 ఆఫ్ t తీసుకున్నాము, రైట్. సో మొత్తం ఎన్ని లెవెల్స్ పంపిస్తున్నాము, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం 4 లెవెల్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది, అవునా కదా? m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 లెవెల్స్ తీసుకుంటున్నాము. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ a1 అనేది ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏని పంపిస్తుంది, అండ్ a2 అనేది ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏని పంపిస్తుంది, అవునా కదా? అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ ఈ 4 లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దోస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఈ 4 లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉన్నాయి. సో అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ a1 అనేది 2 పార్ట్స్ ని పంపిస్తుంది, a2 అనేది 2 పార్ట్స్ ని పంపిస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 into 2, 4 పార్ట్స్. 2 into 2, 4 పార్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, ఈచ్ ఆఫ్ ది a1 అండ్ a2 ఆర్ గివింగ్ ది 2 లెవెల్స్ అనమాట. ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కొక్కటి 2 లెవెల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట, ఓకేనా? సో అంటే ఏంటిది, 2 అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం తీసుకున్నాము, 4 లెవెల్స్ అనేవి మనం టోటల్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ 4 లెవెల్స్ లో a1 అనేది 2 తీసుకుంటుంది, అండ్ a2 అనేది కూడా 2 లెవెల్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ దీన్ని నేను √m ఇంటూ √m అని రాయచ్చా, అవునా కదా? హలో, అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ మనం m నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఏవైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామో ఆ m నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ లో a1 అనేది √m ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, a2 అనేది √m. సో ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి, అంటే ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఇక్కడ m నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి యూజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, ఈచ్ ఆఫ్ ది a1 అండ్ a2, ఈచ్ ఆఫ్, so here a1 and a2 are drawn from PAM, each with √m symbols అనమాట, ఈచ్ విత్ √m సింబల్స్, అర్థమైందా? సో కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు మనము, ఈ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, √m array PAM అంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటున్నాము, √m array PAM అంటున్నాము. వై? బికాస్ ఇక్కడ మనకి 2 సెపరేట్ PAMs ని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ QAM అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఈచ్ ఇండివిడ్యువల్ ఏదైతే PAM సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో విచ్ రిప్రజెంట్స్ ది √m array PAM. సో ఇక్కడ 2 √m array PAMs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, m array QAM ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, అర్థమైందా? సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఇన్ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ PAM, in constellation of PAM is equal to, మనం ఏం రాస్తాము, కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ QAM, సారీ PAM కాదు, కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ QAM is equal to 2 సింబల్స్ ని కంబైన్ చేస్తేనే కదా √m ఇంటూ √m. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ m నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ అనేవి మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్
మనం ఇక్కడ చెప్పండి డౌట్. హలో. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 2 డిఫరెంట్ రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి 2 సెపరేట్ రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం సిగ్నల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి మనము ఎంఏరే క్యూఏఎం ని మనము జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎంఏరే క్యూఏఎం ని జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏమని రాయొచ్చు ఫైనల్ గా ఇక్కడ హియర్ A1 అండ్ A2 ఏదైతే ఉందో మా అర్థమవుతుందో అని చెప్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో A1 అండ్ A2 ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ A1 అండ్ A2 బిలాంగ్ టు దిస్ రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం అనమాట. రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం. సో మనము ఎం వాల్యూ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే కనుక మనకి ఇంటిజర్ వాల్యూ జనరేట్ అయ్యేటట్టు ఎం వాల్యూ అనేది మనం తీసుకోవాలండి. ముందుగానే చెప్తున్నాను. సో ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ వస్తే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఎట్లా వస్తాయని అడగచ్చు. సో అందుకని ముందుగా చెప్తున్నా. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వీ షుడ్ గెట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. ఇంటిజర్ వాల్యూ వచ్చేటట్టు మనము ఎం అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎంఏరే క్యూఏఎం వచ్చేటప్పటికి రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం 2 రూట్ ఎంఏరే పిఏఎంస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేస్తే కనుక మనకి జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు A1 అండ్ A2 యొక్క సింబల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. రైట్. సో A1 అంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకుముందు, మనం ఏదైతే A1 అండ్ A2 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నామో ఈచ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూ మధ్య అంటే సక్సెసివ్ వాల్యూస్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 2a తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పాను, అవునా కదా. సో కాబట్టి A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2y ప్లస్ 1 ఇంటూ a తీసుకుంటాము. ఓకే. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2j ప్లస్ 1 ఇంటూ a తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో వేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I lies between 0 to root m by 2 minus 1 and value of j lies between 0 to root m by 2 minus 1. సో మనం ఇందాక ఎంఏరే పిఏఎం టెక్నిక్ లో ఏం చేసాము, 0 to m by 2 minus 1 రాసాము, అవునా కదా. 0 to m by 2 minus 1. బట్ దిస్ QAM టెక్నిక్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం టెక్నిక్. సో కాబట్టి m ప్లేస్ లో నేను రూట్ m అనేది నేను జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ A1 అండ్ A2. దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ సింబల్స్ A1 అండ్ A2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా కేసు కన్సిడర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us consider 64-bit QAM కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. Let us consider 64-bit QAM. For example, 64-bit QAM తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో అప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి సింబల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి రూట్ m వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మనకి 8 అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండివిడ్యువల్ సింబల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది 4 అనేది మనకి జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అంటే ఏంటిది, ఈచ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ పిఏఎం కరెస్పాండ్స్ టు 8 నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్. ప్రతి దానికి ఏమవుతుంది మనకి A1 కి వచ్చేటప్పటికి 8 సింబల్స్ ఉంటున్నాయి, A2 వచ్చేటప్పటికి 8 సింబల్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A1 into A2 gives rise to total number of symbols, which is nothing but 8 into 8 is equal to 64, which is nothing but root m into root m అనమాట. సో ఈ విధంగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m in such a way that so we need to take the take the value of m in such a way that it
in such a way that root m by 2 must be integer. సో మనం m వాల్యూ ఎట్లా తీసుకోవాలి, రూట్ m by 2 ఏదైతే ఉందో అది ఇంటీజర్ అయ్యేటట్టు తీసుకోవాలి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో అంటే ఏంటి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సింబల్ మనం బేసిక్ గా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సింబల్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చెప్పండి, ఫార్ములా ఏంటి, log m base 2. సో log m to the base 2, రైట్. సో అంటే log of 64 to the base 2 which is nothing but ఎంత 6, రైట్. సో అంటే ఏంటి, ప్రతి దానికి 3 బిట్స్ పర్ సింబల్ అనేది మనం తీసుకుంటాము. ఇండివిజువల్ మనం ఏం తీసుకుంటాము, 3 బిట్స్ పర్ సింబల్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. A1 కి 3 బిట్స్ తీసుకుంటాము అండ్ A2 కి కూడా మనము 3 బిట్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్. A1 కి 2 తీసుకుంటాము, A2 కి కూడా మనము 2 బిట్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అంతే కదా, 3 బిట్స్ తీసుకుంటే 2 పవర్ ఆఫ్ 3 8 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ సింబల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే m వాల్యూ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే కనుక రూట్ m by 2 అనేది మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలి. వై, బికాజ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంటేనే కదా మనం ఇంటీజర్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ జనరేట్ చేయాలి, ఫ్రాక్షనల్ సింబల్స్ జనరేట్ చేయగలమా, లేదు కదా. సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, వీ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m in such a way that we should get root m by 2 value as integer value. ఓకే, సో అది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఇంకోటి అంతే. సో ఇది సింబల్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్, రైట్. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఎనర్జీ పర్ సింబల్. సో యావరేజ్ సింబల్ ఎనర్జీ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం రాస్తున్నాం, బేసిక్గా యావరేజ్ సింబల్ ఎనర్జీ, యావరేజ్ సింబల్ ఎనర్జీ ఏం తీసుకున్నాము, ES తీసుకుంటున్నాం, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది బేసిక్గా పిఏఎం కి సంబంధించింది, రైట్. ఇదే దేనికి సంబంధించింది, పిఏఎం కి సంబంధించింది. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాము. ఏం చేస్తున్నాము, A1 కి సపరేట్ గా, A2 కి సపరేట్ గా, ఐడెంటికల్లీ ఇండిపెండెంట్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో నథింగ్ బట్ యావరేజ్ ఎనర్జీ ఫర్ A1, యావరేజ్ ఎనర్జీ ఫర్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ES by 2 అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం A2 కి కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ES by 2, అంతే కదా, ఇండిపెండెంట్లీ ఐడెంటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో అంటే ఏంటి, మనకి PAM లో వచ్చేటప్పటికి నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, QAM ని 2 PAM పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ PAM బిలాంగ్స్ టు హ్యావింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ES by 2, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ES by 2. సో 2 ఇండివిజువల్ PAM సిగ్నల్స్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ES by 2 అండ్ ES by 2 అనమాట, ఓకేనా. సో మనం MRAలో వచ్చేటప్పటికి, MRA PAM లో వచ్చేటప్పటికి ES ఎనర్జీ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రూట్ MRA వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ES by 2 అనేది మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ. వై, బికాస్ 2 ఇండివిజువల్ సింబల్స్ విచ్ ఆర్ ఐడెంటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాబట్టి. సో కాబట్టి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నామని చెప్పాను, ఈచ్ ఇండివిజువల్ సింబల్ కి మధ్య 2A అనేది మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈచ్ ఇండివిజువల్ సింబల్స్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మనం తీసుకున్నాము, 2A అనేది మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్. సో మనము ఇంతకుముందు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సింబల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఎంత వచ్చింది, ఫార్ములా చెప్పండి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సింబల్ ES వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది PAM లో, A square by 3 M square minus 1, sir. సో A square by 3 into M square minus 1. సో ఇంతకు ముందు ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది, A square by 3 M square minus 1, ఎంత వచ్చింది, M square minus 1. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ES ఫర్ MRA QAM.
ఎమ్ఎర్ఏ పిఏఎం, రైట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రూట్ ఎమ్ఎర్ఏకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమొస్తుందండి? రూట్ ఎమ్ఎర్ఏకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? రూట్ A ఎమ్ఎర్ఏకి square by 3 m minus 1, sir. సో ఇక్కడ ES/2 అవుతుంది. ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? హాఫ్ అవుతుంది. ES/2 A² / 3 ఇంటూ m ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? రూట్ m వస్తుంది అనమాట. సో రూట్ m హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ES/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m² మైనస్ 1. సో దీని నుంచి ఏ వాల్యూ డెరైవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? A ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 3 times that of the ES divided by 2 into m minus 1. అంతేనా? అంతేనండి? Yes, sir. So this is the value of A that we need to consider while taking the symbol value. అంటే వోల్టేజ్ వాల్యూ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సింబల్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో ఏ వాల్యూ అనేది మనము ఇంత తీసుకోవాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3ES/2 into m minus 1. సో ఇదనమాట ఏ వాల్యూ అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Probability of error. సో నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. అప్పుడే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్, Decision rules. డెసిషన్ రూల్ డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? ఈ ఎమ్ఎర్ఏ పిఏఎం ఏదైతే ఉంటుందో, సారీ ఎమ్ఎర్ఏ క్యూఎం ఏదైతే ఉంటుందో 2 రూట్ ఎమ్ఎర్ఏ పిఏఎంస్ నుంచి మనం డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదైతే 2 ఇండివిజువల్ సింబల్స్ తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్ అయ్యి ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటి యొక్క ఎనర్జీ అనేది యూనిట్ తీసుకోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ది కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ది QAM బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది రూట్ ఎమ్ఎర్ఏ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ది PAM. సో ఈ విధంగా మనము ఇప్పటి వరకు కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? రిసీవర్ పార్ట్ లో మనము డెసిషన్ రూల్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి రిసీవర్కి వచ్చేటప్పటికి సిగ్నల్ అనేది ఏం జనరేట్ అవుతుంది? అట్ ది రిసీవర్ పార్ట్. ఓకే, సో రిసీవర్ లో మనకి సిగ్నల్ ఏమొస్తుంది? y of t is equal to ఏమొస్తుంది? ట్రాన్స్మిట్ చేసిన సిగ్నల్ ప్లస్ నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A1 into P1 of t ప్లస్ A2 into P2 of t ప్లస్ n of t నాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ అది జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే నాయిస్ తీసుకుంటున్నామో విచ్ ఈస్ additive wide Gaussian noise having mean value 0 and variance sigma square is equal to variance sigma square or autocorrelation function Rn of tau is equal to ఎంత? eta naught by 2 times that of the del of tau అనేది జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఇది మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది? రిసీవర్ సిగ్నల్ దగ్గర రిసీవర్ సిగ్నల్ ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? మనకి QPSK ఫార్మాట్ లో ఉంది, అవునా కదా? A1 into P1 of t ప్లస్ A2 into P2 of t ప్లస్ n of t. సో మనము రిసీవర్ ఫిల్టర్ ఎట్లా డిజైన్ చేసాము QPSK లో? QPSK లో ఎట్లా తీసుకున్నాము పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్ మనము? Difference between P1 of t minus P2 of t. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ P1 of t P2 of t తీసుకున్నామా? అవునా? మరి ఏ స్కేల్ ఏం తీసుకున్నామండి? మరి ఏ స్కేల్ ఏం తీసుకున్నాము? ఏమో చెప్పండి. QPSK లో మనం పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్ ఎట్లా తీసుకున్నాము? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వరేంటి? 2 different pulse shaping filters తీసుకున్నాం. ఎందుకు 2 డిఫరెంట్ పల్స్ షేపింగ్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాము?
A1 of t, A1 and A2 two different symbols. సో A1 అండ్ A2 టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ సింబల్స్ కి టూ డిఫరెంట్ పల్ షేపింగ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఇండివిజువల్ గా టూ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ టూ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది సింబల్స్ ఇండివిజువల్లీ, టూ సింబల్స్ ఇండివిజువల్లీ. సో కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాము, టూ డిఫరెంట్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ H1 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 ఆఫ్ t మైనస్ t తీసుకోవడం జరిగింది, అండ్ H2 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 ఆఫ్ t మైనస్ t తీసుకోవడం జరిగింది. రైట్, అంతేనా కదా? Yes, sir. సో ఫైనల్ గా మనకి రిసీవర్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ మనకి రిసీవర్ సిగ్నల్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ మనకి రిసీవర్ సిగ్నల్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది? సో ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ మనకి ఏమవుతుంది, R1 of t, R2 of t. ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ R1 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 of t is equal to A1 plus N1 tilde and R2 of t is equal to A2 plus N2 tilde. అవునా అవునా కదా? సో ఇక్కడ మనము టూ డిఫరెంట్ డెసిషన్ రూల్స్ అనేవి మనం డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. ఏం చేస్తాము, టూ డిఫరెంట్ డెసిషన్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో డెసిషన్ రూల్ అనేది డెరైవ్ చేద్దాము. So optimal decision rule, optimal decision rule, optimal decision rule. So A1 అనేది దేని డిపెండ్ ఉంటుంది, సో A1 is decided from R1 of t. A1 is decided by R1 of t and A2 is decided by R2 of t. సో ఇప్పుడు మనం డెసిషన్ రూల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ టూ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ రూట్ ఎంఎర్ఏ పిఏఎం కి సంబంధించిన సింబల్స్ అనమాట, దోస్ టూ సింబల్స్. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం డెసిషన్ రూల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా, లైక్ ఇంతకుముందు మనం అట్లయితే డ్రా చేస్తున్నాం. రైట్, సో తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మనం ఎట్లా తీసుకున్నాము వాల్యూస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ 3a 5a up to so on root of m minus 1a and minus 3a minus 5a and so on minus of root m minus 1a. Minus of root m minus 1a. సో సేమ్ మనము పిఏఎం లో మనం ఎట్లాగైతే తీసుకున్నామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనము డెసిషన్ రూల్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పిఏఎం లో మనం ఎట్లయితే డెసిషన్ రూల్స్ తీసుకున్నామో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా డెసిషన్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది ఎప్పుడు ఏ అవుతుంది, సో ఇది 0 ఇది 2a అనుకుంటే కనుక యాజ్ పర్ సిమెట్రీ. సో ఆర్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ కనుక లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ రేంజ్. ది ఆర్ ఆఫ్ టీ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 2a, 0 కి 2a కి మధ్యలో ఉంటే కనుక మనకి ఏమవుతుంది, సింబల్ అనేది మనము ఏ అనేది మనం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో డెసిషన్ రూల్ ఏంటిది, ఇఫ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ లైస్ బిట్వీన్ if r of t lies between 0 to 2a, then it decide a is equal to, so ri of t అనుకుంటున్నా,
ri of t is equal to ai is equal to మనం a అని డిసైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము? సో ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటిది రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ. సో దీని యొక్క ముందు పాయింట్ మనకి ఏమవుతుంది రూట్ m మైనస్ 2 ఇంటూ ఏనే కదా. సో రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ ఎప్పుడు అవుతుంది ఆర్ ఆఫ్ టీ గ్రేటర్ దాన్ రూట్ m మైనస్ 2 ఇంటూ ఏకి కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ అవడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను ఎండ్ పాయింట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఒక లిమిట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ పాయింట్స్కి వచ్చేటప్పటికి 2 లిమిట్స్ ఉంటాయి, అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ 2 ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ m మైనస్ 2 రూట్ m మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ అయితే కనుక ఏమవుతుంది డిసైడ్స్ ai ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ కింద డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ కింద డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, అవునా కదా? సో సేమ్ మనం ఎట్లాగైతే పిఏఎంలో చేసామో సేమ్ ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో 0 to 2a మధ్యలో ఉంటే కనుక ఏ అని, 2a కి 4a మధ్యలో ఉంటే కనుక 3a అని, 4a కి 6a మధ్యలో ఉంటే కనుక 5a అని. సో అదేవిధంగా ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది రూట్ m మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ ఇస్ ది ఎండ్ పాయింట్. ఆ తర్వాత బియాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇస్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దీని యొక్క నైబరింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో, సో అందుకనే కదా దీని నైబరింగ్ డెసిషన్ రూల్ అనేది, నియరెస్ట్ నైబరింగ్ డెసిషన్ రూల్ అనేది. ఎందుకని అన్నాము నియరెస్ట్ నైబర్ లో మనకి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని కరెస్పాండింగ్ సింబల్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకనే దీన్ని ఏమన్నాము నియరెస్ట్ నైబరింగ్ డెసిషన్ రూల్ అనేది అనడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా రూట్ m మైనస్ 1a is the end point of the symbol. So then how we will decide whether the symbol is root m minus 1 into a or not? So based on the nearest value. So the nearest value is root m by 2 minus a. So if the value of r of t is greater than or equal to root m minus 2 into a, then the corresponding symbol decide it as the value root m minus 1 into a. Okay na? So ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు ఎండ్ పాయింట్ అనేది మనం డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నథింగ్ బట్ when it comes to internal points we are having two limits which is nothing but upper limit and lower limit. When it comes to end point we are having only one limit of value. Based on that we will decide the given symbol value. Okay, so which is nothing but ఇక్కడ ఫైనల్ గా నేను ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ, సో ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ కి ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ కి మనకి ఎట్లా ఉంటాయి చూద్దాం. సో ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది if 0 less than or equal to ri of t less than or equal to 2a అయితే కనుక a is equal to a అవుతుంది. సో అదే విధంగా మైనస్ 2a కి ri of t కి 0కి అయితే కనుక a is equal to minus a అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇంటర్నల్ పాయింట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది వీఆర్ హ్యావింగ్ బోత్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ లిమిట్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ డిసైడింగ్ ది వాల్యూస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎండ్ పాయింట్, సో ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చినప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఒక లిమిట్ మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ri of t ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ m minus 2 ఇంటూ a when a is equal to root m minus 1 into a. And at the same time ri of t is less than root of m by 2 minus a minus when a is equal to minus root of m minus 1 into a. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు వాల్యూస్ అనేవి మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, these are the limits that we consider. Okay, so based on that మనం ఏం చేయొచ్చు డెసిషన్ రూల్స్ అనేవి మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటిది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఏఐ సింబల్ తీసుకున్నామో A1 A2 A3 ఏవైతే తీసుకున్నామో దోస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది రూట్ MRA PAM అండి. Those belongs to the constellation of root MRA PAM.
constellation of root m array PAM. Root m array PAM. Okay. So probability of error find out చేయాలి. ఏం find out చేయాలి? Probability of error for the root m array PAM కి మనము probability of error అనేది find out చేయాలి. So probability of error. So probability of error for root m array PAM. Root m array PAM. సో రూట్ m array PAM కి ఏం చేయాలి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి m array PAM కి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? m array PAM కి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ 2 into q function of root over a 2a square by n naught, sir. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. 2 into Q function of root over 2a square by n naught. నాట్. దానికంటే ముందు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినట్టు ఉంది కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ మనకి 2 into 1 minus 1 by m square into q of under root a square by 2a square by eta naught. ఇదేమన్నా వచ్చిందా మనకి? Sir, 1 minus 1 by m, sir. 1 minus 1 by m. Okay. 1 by m. So 1 minus 1 by m. So 1 minus 1 by m into. సో ఇదే కదా మనకి వచ్చింది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫర్ PAM. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రూట్ m ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? m ప్లేస్ లో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? రూట్ m అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో 2 into 1 minus 1 by root m into q function of square root of 2a square by eta naught అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి, రూట్ m array. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనము ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ 2 ఇది ఇండివిజువల్ సింబల్స్ కి A1 కి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ A2 కి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో m array QM లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? ES/2 అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. అవునా కదా? మనకి ఎనర్జీ అనేది ఏం జనరేట్ అవుతుంది? ES/2 అనేది జనరేట్ అవడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత జనరేట్ అయిందండి? m array QM లో వచ్చేటప్పటికి ఏ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది? Root over 3es by m square minus 1. సో A is equal to under root of 3es by 2 into m minus 1. ఇదే కదా మన QM కి వచ్చింది, m array QM కి. అవునా కదా? సో A is equal to root of 3 into ES by 2 into m minus 1 అనేది మనం డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానండి. ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ P is equal to, so probability of error P is equal to 2 into 1 minus 1 by root m multiplied by u of square root of a square అంటే 3 into ES by 2 into m minus 1 multiplied by eta naught by 2. రైట్. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకి ఏమొస్తుంది? 2 times out of the square root of 1 m into q of 3 ES by m minus 1 into eta naught. సో ఇది ఇండివిజువల్ సింబల్ కి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండి. ఇదేంటిది? ఇండివిజువల్ సింబల్ కి సంబంధించిన ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో ఇఫ్ P is the probability of error
error for A1, then probability of correctness ఏమవుతుంది? Probability of correctness ఏమవుతుంది? ఏమవుతుందండి? PE probability of error అండి. Probability of correctness ఏమైంది? 1 minus PE. So this is for A1, right? మనం ఇక్కడ 2 ఇండివిజువల్ సింబల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము, A1 అండ్ A2 పంపిస్తున్నాము, అవునా కదా? సో అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కరెక్ట్నెస్ ఫర్ 2 సింబల్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి? probability of correctness for 2 symbols ఏమవుతుంది? both A and B రెండు కరెక్ట్ అవ్వడానికి మనం ఏం రాస్తాము? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే ఏం రాస్తాము? ఇండిపెండెంట్ అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B. సో అంటే రెండు కరెక్ట్ అవ్వడానికి గల ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? probability of A1 correctness, probability of A2 correctness. So which is nothing but 1 minus PE into 1 minus PE nena, avuna kada? So which is nothing but 1 minus PE whole square. So this is the probability of correctness both A1 and A2. Correctness of both A1 and A2 రెండు అండి, రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్, అందుకనే అండ్ రాశాను A1 అండ్ A2. సో ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి A1 ఇండివిజువల్ గా ప్రొడక్ట్ అనేది ఈక్వల్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కరెక్ట్నెస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమవుతుంది మనకి? రెండిటి యొక్క సింబల్స్ ఎర్రర్ అవడానికి 1 minus PE whole square. whole square, 1 minus PE whole square. So which is nothing but 1 minus 1 plus 1 minus 1 minus PE square plus 2PE. So plus 1 minus 1 cancel, 2PE minus PE square. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫర్ ది QAM ఏమొచ్చింది? 2 times that of the probability of error minus PE square. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం Q ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ QPSK డెరైవ్ చేసేటప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. బేసిక్గా Q ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻⁻6 to 10⁻⁸. సో అదే దానికి మళ్ళా స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? విచ్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. సో కాబట్టి దీన్ని నేను అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 2PE రాయొచ్చు కదా, అవునా కదా? సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది దేనికి సంబంధించింది? PAMకి సంబంధించింది. ఏ PAMకి సంబంధించింది? రూట్ ఎమెరే PAMకి సంబంధించింది. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫర్ QAM ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫైనల్గా మనం ఏం రాస్తున్నాము? probability of error for QAM is equal to 2 times that of the probability of error of PAM. That is nothing but రూట్ ఎమెరే PAM కి సంబంధించిన డిజిటల్ కాన్స్టలేషన్ లో ఈ సింబల్స్ అనేవి మనకి జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ గా మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ QAM is equal to 2 times that of the ఏమొస్తుందండి? ఏమొస్తుంది? 2 times that of the PE ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇందాక ఏమొచ్చింది? 1 minus 1 by under root m multiplied by Q of under root 3 ES by
eta naught times that of the m minus 1 అంతేనా మా ఇది రూట్ ఎంఏరే పిఏఎం అండి. దిస్ ఈజ్ ఎంఏరే పిఏఎం, డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. సో దిస్ root MRA, these A1 and A2 belongs to that of the constellation of the root MRA PAM. అది మటుకే గుర్తుంచుకోండి, MRA QAM ఇది. సో అందుకని M+ లో రూట్ M అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో ఫైనల్ గా మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది, P of QAM is equal to 2 times that of the 1 minus 1 by root M into Q of square root of 3es by 2n0. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ చెప్పండి. 4 వస్తుంది కదా సార్ ఇంటూ 2 రాదా సార్? ఏంటిదండి అంటే 2 into 2 కదా సార్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఒక నిమిషం, మనకి ఇందాక ఎంత వచ్చింది ఇది, మనకి ఇందాక ఎంత వచ్చిందండి, ఇందాక ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ 2 times కదా, సారీ 4. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఏమవుతుంది 2 times కదా 4 జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్ అమ్మా, ఇది 2k కి ఈక్వల్ కదా ఇది, ఎందుకంటే ఇది దేనికి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్, మా ఇది దేనికి సంబంధించిన ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్, రూట్ ఎం ఎర్రే పిఎం సార్. రూట్ ఎంఏరే పిఎం పిఏఎం ది సంబంధించింది కాదు ఇది, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది QAM, ఇండివిడ్యువల్ సింగర్ PAM. రూట్ ఎంఏరే PAM, రైట్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. సో రూట్ ఎంఏరే PAM అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఎంఏరే QAM కి సంబంధించిన ఇండివిడ్యువలే కదా, ఇక్కడ మనం ఇదేంటిది ఓన్లీ ఒక సింబల్ కి మాత్రమే డెరైవ్ చేసాము, విచ్ బిలాంగ్స్ టు A1. సో ఈ A1 అనేది దేనికి సంబంధించింది, ఎంఏరే QAM కి సంబంధించింది, రైట్. సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ ది కేస్ ఆఫ్ A1 మాత్రమే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఓన్లీ ఇండివిడ్యువల్ సింబల్ కి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో హియర్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఎంఏరే PAM ఇది. So which is nothing but it belongs to that of the individual symbol of the MRA QAM, right, which belongs to the individual symbol of the MRA QAM. Okay, so wait ekkado edo mistake chestuna, 2 times kada, right, 4 e ravali. Okay, 2 kada, okay fine, let it be 4, but ఇక్కడ ఏదో తేడా కొడుతుంది. ఓకే ఫైన్, సో 4 into ఇది ఒకసారి చూడాలండి, ఇదేదో నాకేదో మిస్టేక్ కొడుతుంది, సరే నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఇది 2 or 4 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ 2 into 2 కదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్, దానికి QAM కి మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది, మనకి PAM కి 2 times ఏ కదా మనకు వచ్చింది. హలో, yes sir, 2 times వచ్చింది మనకి డెరివేషన్ లో, yes sir, 2 times వచ్చింది. అవునా,
లాస్ట్ క్లాస్ చేసిన దాంట్లో ఒకసారి చెక్ చేస్తానండి, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మళ్ళీ నేను వెరిఫై చేసి చెప్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిజిటల్ కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాము. కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ సో కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ వచ్చేటప్పటికి సో ఎంఆర్ఏ క్యూఏఎం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే m is equal to 16 సింబల్స్ తీసుకుంటున్నా. ఏం చేస్తున్నానంటే m is equal to 16 సింబల్స్. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతాయి, a1 a2 బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది, a1 వచ్చేటప్పటికి a2 వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, రూట్ m అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ 16, ఈచ్ వచ్చేటప్పటికి 4 PAM ఇది. సో a1 అండ్ a2 వచ్చేటప్పటికి రూట్ m PAM కాబట్టి రూట్ 16 4 PAM బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ది 4 PAM డిజిటల్ కాన్స్టలేషన్. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ a1 అనేది 4 ఇండివిజువల్ సింబల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, a2 అనేది 4 ఇండివిజువల్ సింబల్స్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ టు 4 into 4 16 నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నథింగ్ బట్ హియర్ a1 బిలాంగ్స్ టు plus or minus a plus or minus 3a plus or minus a plus or minus 3a and plus or minus a plus or minus 3a. So ఈ 4 సింబల్స్, ఇవి 4 సింబల్స్, 4 into 4 16 నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి మనం కంప్లీట్గా ఇక్కడ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి నేను దీన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డిజిటల్ కాన్స్టలేషన్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తానండి. So here I am drawing a digital constellation. Up పెడదాము, insert background graph పెడదాం. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను గ్రాఫ్ పెడుతున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పాయింట్స్ కూడా మార్క్ చేసేస్తున్నానండి, సో దట్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో ఇది ఏ, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ ఏ, ఇది 3a, ఇది మైనస్ ఏ, ఇది మైనస్ 3a, అంతేనా కదా. ఈ మైనస్ ఏ, మైనస్ 2a, మైనస్ 3a, మైనస్ 5 అట్లా తీసుకుంటాము. సో అదేవిధంగా ఇది కూడా వచ్చేటప్పటికి ఏ, ఇది 3a మార్చేస్తున్నా, కలర్ మారదు, నీట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ, this is a, this is 3a, this is minus a, this is minus 3a and a and minus 3a and a minus a minus 3a. సో ఇక్కడ మనము పాయింట్స్ మార్క్అవుట్ చేయాలి. మొత్తం మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ కావాలి, 16 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, అవునా కదా. సో దో 16 కాంబినేషన్ హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. సో మనకి ఏమేమి ఉంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3a అండ్ a1 a2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3a. సో మొత్తము 4 మొత్తం 16 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, 2 power of 4 16. సో ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ ఒక కాంబినేషన్ వస్తుంది, ప్లస్ ప్లస్ ఏ కాంబినేషను, a3a ఒక కాంబినేషను, 3a ఒక కాంబినేషను, 3a ఒక కాంబినేషన్. సో అదేవిధంగా మైనస్ ఏ ఒక కాంబినేషను, మైనస్ ఏ 3a ఒక కాంబినేషను, మైనస్ 3a ప్లస్ 3a ఒక కాంబినేషను, మైనస్ 3a ప్లస్ ఏ ఒక కాంబినేషన్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏ మైనస్ ఏ, మైనస్ ఏ, మైనస్ 3a. మా అర్థమవుతుంది ఎట్లా డ్రా చేస్తున్నాను. ఓ సారీ, వెయిట్ 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 వెయిట్
ఇది ఏ, ఇది 3. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ 3a మైనస్ అండి ఇది. సో ఇది మనకి వచ్చే డిజిటల్ కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో లైక్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో ఇండివిజువల్ ప్రతి దానికి మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ ఉంటుంది. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి సింబల్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి? ప్రతి సింబల్కి మధ్యలో మీరు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక ఎంత ఉంది చూడండి. చూడండి ముగ్గులా వస్తుంది. ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్ ప్రతి దానికి చూస్తే కనుక మీరు 2a ఉంటుంది, అవునా కదా? సో సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనము ఏమంటారు దాన్ని, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది కూడా మనము డిసైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనము ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి టోటల్ మొత్తము 16 పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ది QAM ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ కాన్స్టలేషన్ అండి. సో దిస్ QAM ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ కాన్స్టలేషన్. This QAM is a square constellation. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక ఈ కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము డ్రా చేయొచ్చు. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ MRI టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, MRI QAM టెక్నిక్స్ కానీ పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనము 3G 4G సిగ్నల్స్ ఉంటాయి చూసారా, వాటిలో యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటిది, హయ్యర్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక ఏంటిది, మనం హయ్యర్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక ఈ MRI టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, అంతేనా కదా? సో బేసిక్గా మీకు ఆల్రెడీ మనం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మనలో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ గెట్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసే పర్ సింబల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డేటా రేట్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మనకి 3G అంటే కనుక మనకి బేసిక్గా స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, మహా అయితే 10 Mbps అట్లా వస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ 4G వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, 100 Mbps దాకా స్పీడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అంటే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ దట్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పర్ సెకండ్ అనేది, డేటా రేట్ అనేది పెరిగితే కనుక మనకి ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ అనేది కూడా పెరగడం జరుగుతుంది అనమాట. సో బేసిక్గా ఈ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి 3G 4G సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ట్రాన్స్మిట్ చేయడంలో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇదన్నమాట MRI QAM టెక్నిక్. సో అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి దీనికి సంబంధించింది, ఒకసారి చదవండి. థియరీ ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింబల్ రేట్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింబల్ రేట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింబల్ రేట్ తీసుకున్నారనుకోండి. సింబల్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 సింబల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి పర్ సెకండ్కి. మీరు రేట్ అంటే ఏంటి, పర్ సెకండ్ మనం ఎన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అంతేనా కదా? సో 20 సింబల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు. సో అదే మీరు ఈ 20 సింబల్స్ అనేవి 4 array QAM టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేశారనుకోండి. ఈ 20 సింబల్స్ అనేవి యూజింగ్ 4 QAM టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేశారనుకోండి. 4 QAM వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది, 2 bits per సింబల్ తీసుకుంటున్నాము. ఏం చేస్తున్నాము, 2 bits per సింబల్స్ మనము
ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏం చేస్తున్నాము 2 బిట్స్ పర్ సింబల్ అనేది మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సారీ అండి, చిన్న స్లైడ్ కరెక్షన్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లెట్ ఇట్ బి 20 సింబల్స్ పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే కనుక 4 QAM యూస్ చేస్తే కనుక మనము ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము పర్ సింబల్ కి 2 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము. సో కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనం ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నట్టు పర్ సెకండ్ కి? హలో, మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే 20 సింబల్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి 20 సింబల్స్ పర్ సెకండ్ తీసుకున్నా. 40 bits per second. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది 40 బిట్స్ పర్ 40. సెకండ్, 40 బిట్స్ పర్ సెకండ్. సో అదేవిధంగా అదే మీరు ఎం లెవెల్ అనేది పెంచారనుకోండి, సో ఆబ్వియస్లీ ఎం లెవెల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 1024 QAM పెట్టారనుకోండి. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది 1024 QAM అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ ఎన్ని? 10 బిట్స్ పర్ సెకండ్, 10 బిట్స్ పర్ సింబల్, 10 బిట్స్ పర్ సింబల్ మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నట్టు. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది 20 × 1024 అవుతుంది, అవునా కదా? 20 × 10, సో కాబట్టి 200 బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు, అవునా కదా? సో అంటే ఇది డేటా రేట్ అనేది ఎట్లా పెరుగుతుంది అంటే కనుక మీరు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 20 బదులు 20 మెగా సింబల్స్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది 40 MBPS అవుతుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది 200 MBPS అవుతుంది, అవునా కదా? ఇదేమవుతుంది 200 MBPS అనేది మీకు జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అంటే మీకు డేటా రేట్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మీకు ఏమవుతుంది 5 టైమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూసారా, నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి మీరు పెంచే కొద్ది మనకి ఏమవుతుంది డేటా రేట్ అనేది మనకి పెరగడం జరుగుతుంది. సో ఇది మీకు బేసిక్గా ఏంటంటే 3G 4G కమ్యూనికేషన్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి పెంచితే కనుక, నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అనేవి పెంచితే కనుక ఆటోమేటిక్గా డేటా రేట్ అనేది స్పీడ్ అనేది మీకు పెరగడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది బేసిక్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఓకే ఓకే, సో ఇదనమాట ఎంఆర్ఏ క్యూఎం టెక్నిక్ వచ్చేటప్పటికి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఫేస్ షిఫ్ట్ కింగ్ టెక్నిక్ ఒకటి మిగిలింది, ఎంఆర్ఏ ఫేస్ షిఫ్ట్ కింగ్ ఒకటి. సో అంటే అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెన్షియల్ ఫేస్ షిఫ్ట్ కింగ్, ఈ రెండు చెప్పాలి. ఈ రెండు చెప్పేస్తే మనకి నాకు తెలిసి 3rd యూనిట్ అయిపోతుందేమో. అండ్ సో ఇది బేసిక్ మనం ఎంఆర్ఏ క్యూఏఎం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేటప్పటికి ఎంఆర్ఏ పిఎస్కే టెక్నిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి. సో ఇదొక్కటే నాకు ఎందుకో తేడా కొడుతుంది, ఇది ఒకసారి చూడాలి డెరివేషన్ 2 times 4 times అనేది. ఓకే ఓకే లెట్ ఇట్ బి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సార్ నోట్స్ సెండ్ చేయరు సార్ లాస్ట్ సెండ్ చేస్తానండి నేను. నోట్స్ ఈ రోజుది లాస్ట్ క్లాస్ది రెండు సెండ్ చేస్తాను. స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ ఉందండి. ఓకే ఫైన్.